آپ کا اپنا آفاقی آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ خود سے بہتر یعنی خود سے بہتر اپنی اولاد کو بنانا چاہیے۔ کوئی انجینئر ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا انجینئر بنے۔ ایسی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بیو میتھس ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میرا بیٹا ایم بی بی ایس بنے۔ کوئی صرف ایم بی بی ایس ہے تو وہ سوچتا ہے ایم بی بی ایس کے ساتھ ایم ڈی بھی ہو جائے۔ کسی کا کوئی خود پڑھا ہوا نہیں ہے مگر اس کی خود کی اپنی خواہش یہ ہو کہ میرے بچے کے ہاتھ میں قلم آ جائے۔ دیکھو صرف جذباتی باتوں سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام نگر میں، چندوئی میں، مرزا پور میں، لشکر پور اویا میں، آس پاس دیہات میں، ٹاؤن ایریاز میں، شہروں میں جتنا بھی ہو سکے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ اگر وہ گالیاں بکتے ہیں تو ان پہ نظر رکھو کہ ہمارا بیٹا یہ گالیاں سیکھا کہاں، کہیں غلط سوسائٹی میں تو نہیں بیٹھ رہا، آج وہ گالیاں سیکھ رہا، کہیں خدا نہ خواستہ وہ آپ نے توجہ نہیں دی۔ اگر تمہارا وہی بیٹا شراب بھی پینے لگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ بتاؤ مجھے۔ بری سوسائٹی میں مت بٹھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ، مدرسوں میں پڑھاؤ۔ یہ جو یہاں مدرسہ بن رہا ہے، مولانا ظہیر صاحب کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بھیجو۔ ہمارے قاری نظام الدین صاحب ماشاءاللہ ایف بی پبلک اسکول چلاتے ہیں ماشاءاللہ، بہترین اسکول چل رہا ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجو۔ یا جو بھی یہاں پر نرسری، جونیئر ہائی اسکول، انٹر کالج، جہاں جتنے بھی ادارے ہیں ان کی قدر کرو۔ اپنے بچوں پر پیسہ صرف ان کا شوق پورا کرنے کے لیے نہ اٹھاؤ، ان کا شوق تو تم کیا پورا کر سکو گے، بڑے بڑے امیروں کے باپ جو ہوئے ہیں وہ بھی پورا نہیں کر سکے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے ناجائز شوق کو پیسہ پورا کرنے کے لیے اپنا پیسہ پانی کی طرح مت بہاؤ، بلکہ اپنے بچوں کو اچھا انسان بناؤ، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو۔ حیدرآباد کا ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، اس کے بعد ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوا اور 162 رینکنگ میں آیا ہے وہ بچہ، یعنی 885 880 اسٹوڈنٹ کے اندر یو پی ایس سی ایگزام میں 162 نمبر پر اس حافظ قرآن نے آ کر کے بتا دیا کہ تعلیم ہمارے لیے سب سے بڑا ادھیکار ہے۔ اب وہی حافظ قرآن جب IAS بنے گا، وہ بڑا آفیسر بنے گا تو بتاؤ تمہاری قوم کا بھی نام روشن ہوگا، تمہارے بھارت کا بھی نام روشن ہوگا۔ نعرہ مت لگانا، سنو میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور یہ جو ادارے یہاں پر ہمارے مولانا ظہیر صاحب بنا رہے ہیں یا اور بھی ادارے چل رہے ہیں، ان کی قدر کرو۔ اور صرف جذباتی باتوں سے کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ جذباتی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہوگا بتاؤ مجھے یار۔ اپنے بچوں کا فیوچر بناؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، یہی ہمارا بھی مقصد ہے۔ اور یہی جو مہمان خصوصی ہمارے تشریف لائے مفتی صاحب قبلہ، ان کا بھی مقصد ہے۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو۔ میں نے ایک جملہ بہت پہلے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اگر تم بھی اپنے بارے میں غور نہیں کرو گے، اپنی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچو گے، تو مجھے یہ سمجھا دو کہ آخر تمہارے بارے میں سوچے گا کون، یہ بتاؤ مجھے۔ آج ہمارے وہاں جہالتوں کا حال یہ ہے مولانا ناظم صاحب، جب لڑکی یا لڑکے کی شادی میں بارات جاتی ہے تو ہمارے بچے ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچتے ہوئے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی باراتوں کی بات بتا رہا ہوں، میں کسی اور کی بارات کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ اور اگر کسی شہر کے، اسلام نگر کے، چندوئی کے، مرزا پور کے، اکبر پور کے، یہ بسولی بلسی کے امام لوگ آپس میں مشورہ کر لیں کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، ایسے لوگوں کا جو ڈیجے اور بیچ باجوں کے ساتھ بارات لاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ایسے فیصلوں کا سہیوگ ہونا چاہیے، سمرتھن ہونا چاہیے۔ ارے ہمارے طریقے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچیں۔ نادانو، اپنے آپ کا حال دیکھو، آج تمہاری کنڈیشن کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اس کے لیے دوسروں کو دوش دینے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آج مسلمانوں کے پاس ذرا سا اگر پیسہ آ رہا ہے تو غریب کے لیے سامنے نمائش کرے گا، غریب کی بچیوں کا خیال نہیں کرے گا۔ قدرت نے دولت دے دی ہے تو ساری دولت یا تو جھگڑے میں اٹھا دے گا یا شادیوں میں اٹھا دے گا۔ ارے اس پیسے کی قدر کرو، اس پیسے کے ذریعے سے غریب بچوں کے لیے اسکول بنا کر کے دے دو۔ یہاں پر ہمارے جو لیڈر ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے ان کا، اور کئی مرتبہ جیتے بھی ہیں الیکشن کو، بڑے لیڈر ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔
इसी तरह से मिर्जापुर से हमारे जावेद साहब, वो दोबारा माशाल्लाह राज्यसभा के मेंबर भी चुने गए। उन तक भी अगर वीडियोस के जरिए, हालांकि मुझे पर्सनली वो लोग जानते भी हैं, मगर मेरी बात पहुंचे तो उनसे भी बड़े अदब के साथ कहूंगा कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जतों से नवाजा है और आप कौम की आवाज उठाते भी हैं, काम करते भी हैं, मगर ये जरूरी है कि पहले से लेकर इस्लाम नगर तक और इस्लाम से लेकर बीसी तक कम से कम हमारे पास 4 से 5 डिग्री कॉलेज होना चाहिए यार हमारे पास। ये जरूरी है, हमारी बच्चियों के लिए भी हो, बच्चों के लिए भी हो, दीनी तालीम के लिए काम कारी निजामुद्दीन साहब करे। हालांकि माशाल्लाह इन्होंने एक मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी इदारा बनाया, मौलाना जहीर साहब करे इदारा बना रहे, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन की तालीम का इंतजाम तो नेता लोगों ही को करना चाहिए ना। बोलो यार, हाथ उठा के बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए काम? अल्लाह करे मेरी ये बात वहां तक पहुंचे और वो इस तरफ तवज्जो दें। यकीनन वो काम कर रहे हैं अपनी जगह, सबका सम्मान करते हैं, मगर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे वो नशा करने लगे या नशेड़ी हो रहे, IPL चलने लगे तो सटोरी हो रहे हैं। ये काम रह गया मुसलमान बच्चों है? बताओ बताओ, जोर से बोलो, मैं गलत कह रहा हूं क्या? गालियां बकेंगे, एक दूसरे से बहस करेंगे, तू कुरैशी है, तू अंसारी है, तू मंसूरी है, क्या क्या मुसीबत है भाई? ये कहां से निकल करके लाए तुम कि तू फुला है, तू फुला है? कुरान की जबान सुनो, अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। जब कुरान ने भाई भाई कह दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुश्मन कैसे बना सकती है? और कोई तुम्हें दुश्मन नहीं बना, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हो। तो फुला बिरादरी का है, तो फुला बिरादरी का है। बिरादरी सिर्फ एक दूसरे का तारुफ के लिए होती है, एक दूसरे से शनाख्त के लिए होती है, वरना कुरान की जबान सुनो तो वो बात ये है, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह कहता, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह कहता मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा नेक और परहेजगार होगा। किसी भी बिरादरी से हो, तुम्हारी नजर में छोटी बिरादरी से हो, लेकिन अगर वो तहज्जुद गुजार है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, पाकीज़ा रोजी खाता है, दीन का काम करता है, तुम्हारी नजर में वो छोटी बिरादरी हो सकती है, मगर जन्नत में उसका मकाम तुमसे ऊंचा होगा। अगर कोई ऊंची बिरादरी में अपने आप को सोचता है और दौलत को अय्याशियों पे लुटा रहा है, दौलत को शराब पे लुटा रहा है, दौलत को गुनाहों पे लुटा रहा है, कयामत के दिन उल्टा लटका दिया जाएगा। कयामत तो दूर है, कब्र में उसका अज़ाब होगा। इसलिए कहता हूं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इस कुरान की आयत को सीने पे लिख के ले जाओ। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक इज्जत वाला वो है जो तुमसे ज्यादा परहेजगार है। यार टाइम कम है, नारे मत लगाओ। जब मैं मना कर रहा हूं तो क्यों लगा रहे हो नारे? वक्त कम है मेरे साथियों, सुनो तेजी के साथ। मैं आप तमाम हजरात से कहता हूं, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो। हमारे बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे। बहुत मिसालें दे सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब तुम इरादा करोगे तो ये मत सोचना मौलाना तौसीफ रज़ा साहब हम तो इस्लाम नगर में रहते हैं, मिर्जापुर में रहते हैं, ओया में रहते हैं, चंदोई में रहते हैं। ये चंदोई के हमारे कारी साहब बैठे हुए माशाअल्लाह। तुम्हारे चंदोई का एक बच्चा अशरफिया गया माशाअल्लाह, वहां जाकर के पढ़ा और पूरे अशरफिया को टॉप किया। पूरे अशरफिया को। हमारा सीना चौड़ा हुआ क्योंकि जिला बदायूं जिला संभल से दूर नहीं है। जरा ऊंचा बोलो ना यार, ऊंचा बोलो है? तो गरीब का बच्चा हुआ तो क्या हुआ? तुमने देखा नहीं है कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो किनारे तक पहुंच ही जाती हैं। दाना जब हाथ में मिलता है और किसान न जाने कितने मरहलों से गुजारता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, पानी दिया जाता है, वही दाना जो जमीन में दफन हो गया था उसी दाने में मौलाना नाजिम साहब अल्लाह ये ताकत देता है कि जमीन का सीना चीर के बाहर निकल जाता है। पता ये चला मिटा गया अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना खाते मिलकर गुले गुलजार। और हमारे मौलाना जहीर साहब ये देखने में पतले बहुत जरूर है, मगर मैं देखता हूँ ये, और इनसे भी कहूंगा कि इमारत भी बनाओ अल्लाह का नाम लेकर के। इस्लाम नगर के लोग आपको मायूस नहीं करेंगे, इमारत भी अल्लाह का नाम लेकर के बनाओ, जगह का इंतजाम हो गया है। अरे ये इस्लाम नगर है, कोई गांव नहीं है, नगर है। और से बोलो इस्लाम नगर है, ये काम तो करो आप इंशाअल्लाह। तमन्ना है यही तालीम कुरान हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान
پرچم سے اونچا اسلام ہو جائے